ওভার। মা যে পায়ে তোমা চরণা তারে तुम नमरा हुला धारी जे पाए तुम चरण तारे तुम नमरा हुला धारी अमा अंधकार जाए धीरे धीरे उभेई अमा अंधकार जाए धीरे धीरे उभेई जे पाए तुम चरण तारे तुम नमरा हुला धारे अमा अंधकार जाए धीरे धीरे उभेई अमा अंधकार जाए धीरे धीरे उभेई झड़ा तूफानार सिए ना जाए टारे टारे अकुला सागर सिए हंसी हंसी हुए पारे झड़ा तूफानार सिए ना जाए टारे टारे अकुला सागर सिए हंसी हंसी हुए पारे जे पाए तुम चरण तारी तुम नमरा हुला धारे अमा अंधकार जाए धीरे धीरे उभेई अमा अंधकार जाए धीरे धीरे उभेई हृदय राही छसादा कर घरा तुमरे तुम पर से सब किछे आनंद रे जाए भरे हृदय राही छप सादा कर घरा तुमरे तुम पर से सब किछे आनंद रे जाए भरे जे पाए तुम चरण तारी तुम नमरा हुला धारे अमा अंधकार जाए
ধীরে ধীরে উভেই অমা অন্ধকার যায়, ধীরে ধীরে উভেই, ধীরে ধীরে উভেই, ধীরে ধীরে উভেই। মা করুণাময়ী মা परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त भगवत अभिषु मातृ संतान गण सामने फोटो देखुं कि नहीं माँ मैंने देखुं तो बहुत दीदी कुआड़े आमको आणिकी कौन दीक्षा फिक्षा देव बोली डाकी डाकी आनी गछ मूले बसई नाई माँ आम कहीं दीक्षा देवाई आसीनु आम आज शिक्षा कथा कहू है तो ये जो दीदी जो डाकी डाकी आणिकी बसैले दीक्षा देवा कथा नुहे मु किछि शिक्षा कथा कहबी है। अच्छा ये गाँव में आहरी अनेक लोक अच्छा ना ना आहरी अनेक अच्छा कि समस्ते माँ को देख फोटो देखार सुजोग पाई ना कि तुम मैंने पाइच है माने भगवान जो जहाँ आशीर्वाद करती से समस्त न थाए आम सब शुणी रामायण कथा जितेबले प्रभु श्रीराम सेतुबंध बंधाला सेतेबले सब बानर माने आसिकी सेतुबंध बांधी अयोध्यार लोक थिले ना नहीं थिले किंतु अयोध्यार लोक अच्छा किंतु अयोध्या लोक के सेतुबंध बांधी पाइले बानर माने माकड़ माने से माने सेतुबंध बांधिले है कहीं से माने भगवान द्वारा बछाई सेमती यही गाँव में आहरी केसी लोक अच्छा बर्तमान सेमती गाँव समस्त भाई माँ कथा शुणा देखा सुजोग ना तेणु अपा बा दीदी जी से माध्यम होती आपण को भगवान को विषय शुणेबारे जनइबारे सी माध्यम साजिश तेणु यही माँ भितर कहले ना ये जीवा ये कहवा से मैंने आसिले बुझी तेणु किए यही भगवान कम सहयोग कर भगवान कम जोगदेव से माँ ही स्थिर कर तेणु बहुत भाग्यवान आपण मैंने आज माँ को फोटो देखार सुजोग पाइले विषय शुणवार सुजोग पाइले ये को देवादेवी फोटो नुहे है ये सीधा सड़क अवतार फोटो है अवतार ने को अवतार जो भगवान ये संसार को गढ़ी कार्यधारा ये संसार हम कौन पे संसार टा कर कौन खाली मिछ गोलमाल ठकामी चोरी डकायती सब चलो बोली ना समस्ते केमती शांति रे रहिबे शांति केमती संसार प्रतिष्ठा हबो आनंद केमती प्रतिष्ठा हबो प्रेम केमती प्रतिष्ठा हबो करुणा भगवान का कृपा बा करुणा केमती काम करिवो सेति पई ए संसार को तैयारी करा होउची आ जे सही काम रे सहयोग कला से भाग्यवान हे गला जे सही काम रे सहयोग न कला गला ता जीवन वृथा हे गला आउ से चांस पाइबनी जो जीवनटा दिए ता नहीं निया जीवो तेणु भगवान को सेवारे जी जीवन को खटई पारला तार आनंद अच्छे तार सुख अच्छे कौन ना देखिए आजिकल किए शांति चाहूनी शांति चाहूच ना नहीं शांति चाहून सुख शांति चाहून समस्त चाहूच आई अपा कह ना मुंड चाहून अपा है चाहूच कि नहीं आई कर दो सुख शांति चाहूच किए अच्छा किए रोग चाहूची कई रोग चाहते रोग चाहूना सुरक्षा चाहते ना नहीं चोर भय डकायत भय पशु माने बाघ भालू हाथी भय डकायत भय नक्सल भय सब भय अच्छी ना नहीं रोग भय भूमिकंप भय बात्या भय विभिन्न प्रकार भय अच्छी अच्छा भयर मुक्त हो गोटे निरापद जीवन किए चाहूनी समस्ते चाहते चाहूचु आम कि कौन करिया कथा हेडा करनु है हम भितर भगवान को करुणा
କାମ କେମିତି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ରାତି ପାଇଲା ଆଗ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଗ ବଞ୍ଚିବି, ତେଣୁ କାମ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଟା କିଏ ଦେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖିଆ? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଇଛି? ଭଗବାନ। କାନରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଟା କିଏ ଦେଇଛି? ଭଗବାନ। ଚଲାବୁଲା କରିକି କାମ ଦାମ କରିପାରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଇଛି? ଆଉ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ? କିଏ ବେଶୀ ନିଜର କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ମା ବେଶୀ ନିଜର ନା ସାହି ପଡିଶା ବେଶୀ ନିଜର? ନା ବାପା ତ ପଛେ, ଆଗ କିଏ ବେଶୀ ନିଜର? ଆଗ ମା ନିଜର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝୁଥିଲା? ଆମ ମା ବୁଝୁଛି। ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମା ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ମା କେବେ ଚାହିଁବ କି ତା ପିଲାକୁ ଖରାପ ହବ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମା କେତେ ଗୁଡେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଯିବ, ତା ପିଲା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତା ପିଲା କିଏ ପାଠୁଆ ହଉଛି, କିଏ ମୂର୍ଖ ହଉଛି, କିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ହଉଛି, କିଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହଉଛି, କିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛି, ମାରଧର କରୁଛି, ମୂର୍ଖାମି କାମ କରୁଛି, ବୁଝୁଛି, ତଥାପି ସେ ମାର ପିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଜାଣି ହଉଛି? ଆମର ହାତ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଗୋଡ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଣ୍ଡ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ନାକ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଭିତରେ କିଏ ଦଉଛି, ଶକ୍ତି କିଏ ଦଉଛି, ଚେତନା କିଏ ଦଉଛି, ଆନନ୍ଦ କିଏ ଦଉଛି? ଯୋଉ ମା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଡାକିନୁ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଆମକୁ ଯେମିତି ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଗଛ ଲତା ସେମିତି ତିଆରି କରାହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତିଆରି କରାହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା କର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନା ପାଣି ପବନ ମାଟି ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ଗଛ ଲତା ଏଇଟା ଆଗେ ତିଆରି ହେଇଛି? କୋଉଟା ଆଗେ ହେଇଛି? ଆଗେ ମଣିଷ। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଖାଇ ବଞ୍ଚିଲା? କ'ଣ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଲା? କ'ଣ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଲା? ଆଉ ତାହେଲେ ପାଣିଟା ଆଗେ ହେଇନି? ଆଗ ମଣିଷ କେମିତି ହେଲା? ହଁ, ପାଣି ପବନ, ପବନଟା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ମାଟି ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ଆଗ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ମା ଏତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ସଂସାରକୁ ପଠେଇଲେ, ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ହବ? ଗଛ ଲତାରେ। ଗଛ ପୁଣି କେମିତି ହବ? ପାଣି ପବନ। ଗଛ ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ମାଟି ଦରକାର, ଆକାଶ ଦରକାର, ଅଗ୍ନି ଦରକାର, ଉତ୍ତାପ ଦରକାର, ସବୁ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ସାର ଦରକାର। ସେଗୁଡା ଆଗ ତିଆରି କଲେ। ତାହେଲେ କୃପା କରିବା ମା ନା ଆମକୁ ମାରିଦବା ମା? ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ମା ନା ମାରିବା ମା? ଇଏ ବଞ୍ଚେଇବା ମା। ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇନଥିଲା, ତାପରେ ଲୋକ ରୋଗ ହେଲେ ଭଲ ହଉଥିଲା ନା ନାଇଁ? 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଗଛର ପତ୍ର, ଗଛର ଏବେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଲୋକଟି ଛେଳି ଚରାଏ, ବୁଝିଲା? ଛେଳି ଚରାଏ, ତା ଛେଳିକି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଧିଆ ଫଧିଆ ସବୁ ବୁଲନ୍ତି, ଗୋଟାକୁ ମାରିଦେଲା, ବୁଝିହଉଛି? କ'ଣ କରିବ? ତା ସେ ଛେଳି ତାର ଯୋଉ ମାଂସ ଗୁଡାକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ପତର ଦେହରେ ରଖିଦେଇଥିଲା, ବୁଝିହଉଛି? ତାପରେ ଦେଖିଲା ସେ ମାଂସ ଯୋଡି ହେଇକି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ପତ୍ର ଦେହରେ। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେହରେ ଖାଲି ରଖିଦେଇଥିଲା, ପତ୍ର ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଯୋଡି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଡି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଜାଣିଲା ଯେ ହାଡ ବି ଯୋଡି ହେଇଯିବ, ଯେତେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ ହେଇଥାଉ, ସେ ପତ୍ର ରସ ଯଦି ମାରି ଦିଆଯାଏ ସେ ପୁରା ଯୋଡି ହେଇଯିବ। ଲୋକ ଯେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ସିଏ ସେଟା ଆଉ କାହାକୁ କହୁନି। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖା ଶିଖି ଶିଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ। ସେ ପତ୍ର କାଣି ଠୁଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲା ହେଲା, ମାଂସଟାକୁ ନେଇ ଆସିବ ଇଏ କରିବ ବୋଲି, ସେ ତାର ତ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି, ଗଲା ଆଉ କଣ ଅଛି?
ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଦେହରେ ଏଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଯୋଡି ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଗଛର ଛେଲି ପତ୍ର ଫୁଲ ଏଗୁଡାକୁ ଖାଇକି ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନା କଣ ଯାଉଥିଲେ? ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ରୋଗର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। କିଏ ସେଇ ଗଛ ଲତାକୁ ସବୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏଇ ମା। ପାଣି ପବନ କିଏ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଗୁଡା ସବୁ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଟଙ୍କା 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 ହଉଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଲା କହିବି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପଟିଆ ଲୋକ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ପାଖିଆ ଲୋକ, ଆମ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଏଇଭଳିଆ ମାଙ୍କ କଥା କହିଛି। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ଆମ ମାଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବି ପାର୍ଶ୍ୱର ମୁଁ କରାଯାଇଛି କରିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଛି, ଛାଡ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟା ହଉଛି, ତମକୁ ଏଇନା ଦେଇ ଦିଆଗଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ତମେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ? ମା ମାନେ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସି ହେଇପାରିବ? 10 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ, 50 ଲକ୍ଷ, କୋଟିଏ ଲେଖାଁ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ତମକୁ ଏଇନା ସରକାର ଦେଲା ଜଣକା କୋଟିଏ ଲେଖାଁ ଦିଆଯିବ, ବୁଝିଗଲା? ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଆରାମରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବ, ଜମି ବାଡି କରିବ, ବୟସରେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ପବନକୁ କୁହାଏ ତ ତୁ ସଂସାରରୁ ପଳା, କୋଟିଏ ଲେଖାଁ ଟଙ୍କା ଧରିଛ, ପବନ ଟା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବ ତ? ନା ମା ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ, ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇବନି? ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଟଙ୍କାରୁ ତମେ କିଣି ଆଣିବ, ସବୁ ଟଙ୍କାରୁ ସବୁ କିଣି ଆଣିବନି କି? ପବନ ଟା କିଣିକି ଆଣିବ? କୋଉଠି ଆଣିବ? ସଂସାରରେ ନାହିଁ ପବନ, ବଞ୍ଚିପାରିବ ତ? ତାହେଲେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ଦିନେ, 2 ଦିନ, 3 ଦିନ ହେଲା। ତାପରେ ପାଣି ବିନା ଅଣ୍ଟା ଶୁଖି, ମାନେ ପାଟି ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ଖାଲି କଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ହବନି, ତାପରେ ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବ ପାଣି ନ ପାଇଲେ। ପାଣିର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଜୀବନ। ତାହେଲେ ପାଣିଟା କିଏ ଦିଆଯାଇଛି? ଚିନ୍ତା କର କୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଟ୍ରେନ ଅଟକିଲା, ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ସେଠି ପଇସା ଦରକାର ନା ଖାଇବା ଦରକାର? 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଟଙ୍କା ନା ସେଠି ଖାଇବା, କୋଉଟା ଦରକାର? ମୋ ବା ଟଙ୍କା ଧରେଇଥିବି, ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ କଣ ହବ? ଖାଇବାଟା ନାହିଁ, କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ତାହେଲେ କୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଟଙ୍କା କହିବା, ଟଙ୍କା କହିବା ନା? ତାହେଲେ କୋଉଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବି, ଟଙ୍କା କଣ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବ? କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାରଣ ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ପୁଳେ ଟଙ୍କା 50 ଲକ୍ଷ ଧରିଛି ମୁଁ ହେଲା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି? ଟଙ୍କା ଅଛି, ଖାଇବା ନାହିଁ ହେଲା, କୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ପାଖରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, କଣ କରାହବ? ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? କୋଉଟା ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯାହାର ଟଙ୍କା ଅଛି, ରୋଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ନା ଟଙ୍କା ଅଛି, ରୋଗ, ଟଙ୍କା ଅଛି ମତେ କହିଲନି, ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ମତେ କହୁନ, ମୁଁ ଧଡି ପଶିଗଲି ତମ ଘରେ। ଟଙ୍କା ଅଛି, ରୋଗ ଡରିକି ପଳେଇବ କି? ଆଚ୍ଛା, ଟଙ୍କା ଅଛି, ତମ ଗାଡିରେ ଯାଉଛ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହବନି? ଗାଡିରେ ଯାଉଛ, ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଧରୁଛ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହବ ନା ନାହିଁ? ହବ ତ? ଯଦି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ରୋଗ ହଉଛି, ଏ କରୋନା ହେଲା, ଡାକ୍ତର ମାନେ କହିବା ଭଲ କରିବେ, ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ପୁଣି? ଆମର କରୋନା ହେଲା, ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚେଇଦବ। ଡାକ୍ତର କରୋନା ହେଲା, କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ସିଧା ସିଧା ମଲେ, ଡାକ୍ତର କରୋନା ହେଲା ମଲେ, କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାଇଲେନି, ବୁଝି ହଉଛି? ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆମର ବି ଭରସା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦବ? ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ କିଏ? ମା ବଞ୍ଚେଇବେ, ମା ହିଁ କେବଳ ବଞ୍ଚେଇବେ। କେତେ ଜଣ ମାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି, ଇଏ କୋଉ ଦେବୀ ମା ନୁହଁ, ଇଏ ଆଦିମା, ଆଦିମାତା, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ସବୁ କାହିଁକି ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି? ସବୁର ମୂଳରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି।
ଏଇ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦି ମାତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଆମେ ପୂଜା କରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେମିତି ତିଆରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି, ଆମର ବି କାମ ଅଛି ହେଲା। ଆମର ଧନ ଦରକାର, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଧନ ମିଳିବ। ଆମର ପାଠ ଦରକାର, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ମା ମତେ ଦିଅ, ଧନ ଦିଅ, ନା ନା ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ, ଯାଅ ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖକୁ ଯା, ରେଫର ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ସେ କଣ କରିବେ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମାଗିବା ଧନ ଦିଅ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ ମତେ ବିଦ୍ୟା ଦିଅ, ନା 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 ମୋ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ଯାଅ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଗଣିତ ପଢଉଛି, କିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପଢଉଛି, କିଏ ଓଡିଆ ପଢଉଛି, କିଏ ହିନ୍ଦୀ ପଢଉଛି, କିଏ ସଂସ୍କୃତ ପଢଉଛି, କିଏ ଡ୍ରଇଂ କରଉଛି, ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ କୋଉ ମାଷ୍ଟରକୁ କୋଉ କଥା ପାଠ ପଚାରିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟରକୁ କହିବା ତମେ ଗଣିତଟା ପଢାଅ କି ଇଂଲିଶ ଟା ପଢାଅ, ନା ନା ମତେ ଏଟା ଆସିବନି। ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ମାଷ୍ଟରକୁ କହିବା ତମେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢାଅ, ନା ମତେ ଏଟା ଆସିବନି। ତା ମାଷ୍ଟର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ପଢିବା ପାଇଁ। ସେ ସଂସାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ସବୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମଣିଷ ଏସବୁ କାହାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ମା ଯଦି କୃପା ନ କରି, ନା ଦେବତା ପାଇବ ନା ଆମେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନୁ ବୋଲି ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ହେଲା। ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବଦଳି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଦଳି ପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ନୂଆ ହେଲା। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ନୂଆ ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତରେ କଣ ମଣିଷ ଗୁଡା ଭଗବାନ ହବ? ମା ମାନେ କୁହ ନା ଦେଖିଆ, ଭଗବାନ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଭୟ ଥାଏ କି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡକାୟତ ଭୟ ଥାଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ, ଗରିବ ସେ ଭିକ ମାଗିବେ, ହବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ନେଇକି ଦଉଛୁ ନଡିଆ, ମନ୍ଦିରକୁ ମା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନା? ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ? କୋଉ ମାନେ ଯାଅ ଟିକେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କଣ ନେଇକି ଯାଅ? ନଡିଆ କଦଳୀ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ନଡିଆ ମା ତିଆରିଲ, ହବ ମା? ପାରିବ? ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିବ, ସେ ପୁଣି କୋଉଠୁ କିଣିଥିବ? ସେ ପୁଣି ଯୋଉ ଚାଷୀ ଯେ ଚାଷ କରୁଛ ତ ଦୋକାନୀକି ବିକିଥିବ। ଦୋକାନଠୁ ତମେ ଆଣିଥିବ। ଯେ ନଡିଆ ଚାଷ କରୁଛି ତା ଗୁଡା ନଡିଆ ହେଲା, ସେ ଆଣି ଦୋକାନରେ ଦେଇଦେଇଗଲା। ଦୋକାନଠୁ ତମେ କିଣିକି ଆଣିଲ। ନଡିଆଟା ଗଛରେ ଫଳେ ଲାଗେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛୁ, କହୁଛୁ କଣ କି, ମା ମୋର ଏଇଟା କରିଦେ, ମୁଁ 108 ନଡିଆ ଦେବି ମାନସିକ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ନଡିଆ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁନୁ, 108 ନଡିଆ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? କାଳେ ଗୋଟାକରେ ଲାଞ୍ଚ ଖୁସି ହେବେ ନ ହେବେ, ଲାଞ୍ଚ କରୁଛୁ 108 ନଡିଆ ଦେବୁ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ସବୁ କଥା ହେଇଛି? ନଡିଆଟା ନଥିଲା, ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ମଣିଷ ନଡିଆ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ, ଏଇଆ କି? ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଥିଲା, କଦଳୀ ନଥିଲା, ଆମେ କଦଳୀ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ, ଏଇଆ? ସବୁ ତିଆରି, କଦଳୀ ନାହିଁ, ନଡିଆ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ମଣିଷ ଦେଲେ ତ ସେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଏଇଟା କି ସତ କଥା? ଏଇଟା ଆମେ ନଡିଆ କଦଳୀ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ, ସେ ନଡିଆ କଦଳୀ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ନଡିଆ ତାଙ୍କର, କଦଳୀ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଠକାମି କରୁଛୁ ନା ଭଲ କାମ କରୁଛୁ? କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖିଆ, କଣ କରୁଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, କହୁଛୁ ମୁଁ ଦେଲି, ଠକାମି ନା ଏଟା ଭଲ କାମ? ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଠକାମି କଲେ କୃପା ମିଳିବ ନା ଅଭିଶାପ ମିଳିବ, ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? କଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ଠକାମି କରୁଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ତେଣୁ କୃପା ପାଉନି, ଦୁଃଖ ପାଉଛି ହେଲା। ଭଗବାନ କେ ନଡିଆ କଦଳୀରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେ ସେ ଖୁସି କେତେବେଳେ ହେବେ? ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଦବ ନିଜକୁ, ମା ମୁଁ ତୋର ତୁ ମୋର, ବାସ୍ ଏତିକିଟା ଚାହେଁ। ଏଇ ମା କଣ ଚାହେଁ? ତମେ ଖାଲି ମୋର ହେଇଯା, ଅନୁଭବ କର ମୁଁ ତମର, ତମେ ମୋର ବୋଲି, ବାସ୍, ଆଉ କି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମା ଆମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବି ନା, ଜମି ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ବାଗାନ ଫାଗାନ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି, ନଡିଆ ବାଗାନ ମୁଁ କରିଛି, ଆମ୍ବ ବାଗାନ ମୁଁ କରିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏତେ ଗୁଡେ ମୁଁ କରିଛି, ମୋର ଟ୍ରକ୍ କେତେ ଗୁଡେ ଅଛି, ମୋର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କରିଛି,
ତାପରେ ମୋର 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 ମୋ ହଉଥିବି ହେଲା। ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର, ଘର ମୋର, ଜମି ମୋର, ଆମ୍ବ ବାଗାନ ମୋର, ନଡ଼ିଆ ବାଗାନ ମୋର, କାଜୁ ବାଗାନ ମୋର, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋର। ମୁଁ ମରିଗଲି, ମରିଗଲା ପରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବି, କାହିଁକିନା ଘର ଦ୍ୱାର ଆସକ୍ତିଟା ଛାଡ଼ିନି ନା। ଯେହେତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିନି, ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବି କି ଝିଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବି। ତାପରେ କହିବି ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର, ତମେ ସବୁ ଛାଡ଼। ସେ ଘର ଲୋକ କଣ କରିବେ? ହାଁ, ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡେଇବେନି? ହାଁ, କିଏ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ? ହାଁ, କହି ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏଟା ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ସତରେ ଏଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? କୁହ ନା ମା ମାନେ, ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ହାଁ, ସତ କଥା କି ନାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ମୋର ମୋର କହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, କଣଟା କରିପାରିବି ମୁଁ? ଭଗବାନ ଯଦି ଶକ୍ତି ନଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ପାରିବିନି। ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ନଦେଲେ ମୁଁ କଥା କହିପାରିବିନି। ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ନଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ନଦେଲେ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ମୁଁ କଣଟା କରିଦେବି କହୁଛି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି କଥା ହୁଏନି ହେଲା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି ହୁଏନି, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲି ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ଏଇ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଏଟା ସବୁ, ଏ ଦିଟା କାରଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ମା ଆସିଲେ କହିଲେ ଏ ଦିଟା ହଉଛି ତା ଦୁଃଖର ଅସଲ କାରଣ। ଏଇଟା ମଣିଷ ଭିତରୁ ଦୂରେଇବା। କଣ କରିବା, କେମିତି ଦୂରେଇବା? ମାର ଯଦି ପିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ଜ୍ୱରରେ ସଢୁଥିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତରେ ଶୋଇଯିବେ? ସିଏ ତାର ଜ୍ୱରରେ ଥରୁଥାଉ ନା, ମୋର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା କଥା ଶୋଇ। ମା ମାନେ କୁହ କେମିତି? ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱରରେ ଥରୁଛି, ଖାଉନି, ଖାଲି ବାଉଳି ଚାଉଳି ହଉଛି, ନିଶ୍ଚିତରେ ଆପଣ ଖାଇକି ଶୋଇଯିବେ? ହାଁ, ଶୋଇ ହବ ନା? ନାଇଁ ହବନି, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଶୋଇ ହବନି, ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଶୋଇ ହବନି ତାହେଲେ ମା ସେବା କରିବ। ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ମାର ପିଲା, ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ, ଏଇ ମା କେମିତି ସହିବ? ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ। ଆମେ ହଉଛି ଆଦିମାତାର ପିଲା, ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଇବା ତାହେଲେ ମା କେମିତି ସହିବ? ସହିପାରିବ? ଏଇ ମା ସହିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ? ତା ପିଲାକୁ କେମିତି ଖୁସି କରେଇବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ନିରୋଗ କେମିତି କରିବ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେଣୁ ତା ପିଲାର ଖୁସି ପାଇଁ, ତା ନିରୋଗ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, କରିବ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା ମାନବ ରୂପରେ, ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଲା। ଆଦିମାତା ନିଜେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଲେ, ମଣିଷଙ୍କ ଭଳିଆ ରହିଲେ, ସେ ମା ହେଇକି ପୂଜା ପାଇବେ, ମା ହେବେ। ପୂଜା ପୂଜି ଦରକାର ନାହିଁ, ମା ହେଇକି ସେ କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଦରକାର, ମା ପାଇଁ ପୂଜା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମା ଆମ ଭିତରୁ ମୁଁ ଭାବକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ଭାବ କେମିତି ଦୂର କରିବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ମା ଯାହାଠି ରହିବେ, ଯାହା ଘରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଘରଟେ ତିଆରି କରିଛି, ମନ୍ଦିରଟେ, ସେଠି ନେଇକି ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ରଖିବି, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର କି ମନ୍ଦିର କହିବି? ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ରଖିବି, ତାହେଲେ କି ମନ୍ଦିର କୁହାଯିବ? କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ରଖିବି, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର କଣ କୁହାଯିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଗଣେଶକୁ ନେଇକି ରଖିଲି, ଏଇଟା ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ରଖିବି, ଆଦିମାତାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ, ମାତୃ ମନ୍ଦିର। ଆମ ଘରେ ଯଦି ଏ ମା ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଘର କଣ ହବ? ଦିବ୍ୟ ଧାମ, ମାତୃ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ। ଯୋଉଦିନ ଆମ ଘରେ ଏଇ ମା ରହିବେ, ଆମ ଘର ତ ମୁରବି ବୋଲି ମାନିବେ, ମାଲିକ, ମାଲିକ ବୋଲି ମାନିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମାଙ୍କୁ ମାଲିକ ମାନିଲା ପରେ ଜମିବାଡି କାହାର ହବ? ମାଲିକର ନା ଆମର? ଯଦି ଆମର ମାଲିକ ହେଲେ, ଆମ ଘରର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମା, ତାହେଲେ ଜମିବାଡି କାହାର? ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ବୋଲି। ମୁଁ ଯଦି ସେ ଜମିରେ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ କାହାର କାମ କରୁଛି? ମାଙ୍କ ଜମିରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ମୂଲିଆ ଯେମିତି ଆମ ବିଲରେ ଏଇ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ସବୁ ବିଲ ତ ଏକା ଚାଷ କରିପାରୁନୁ ନା, ଅନେକ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଲଗାଉଛୁ, ତାପରେ ତ କଣ ଦିଆହଉଛି? ମଜୁରୀ। ଆମେ ସେମିତି ମାଙ୍କ ବିଲରେ କାମ କଲୁ,
ଫସଲ ମାଙ୍କ ନେବେ, ବାକି ଆମକୁ ମଜୁରୀ ଦେବେ। କଣ ସେଇଟା? କୃପା। ହେଲା, ଆମକୁ କୃପା ଟିକେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ କାମ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଘରର କାମ। ଯଦି ମାଙ୍କ ଘରର କାମ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଘରର କାମ ମା ଖୁସି ହେଲା ଭଳିଆ କରିବା ନା ମା ବିଗିଡିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିବା? ଖୁସି ହେଲେ ତ କୃପା ଦେବେ ନା। ମା ଖୁସି ହେଲେ କୃପା ଦେବେ। ଯଦି ମାଙ୍କ ଘର, ମା କେମିତି ଖୁସି ହେବେ? ଯେମିତି ଯା ସେମିତି କରିଦେଲେ ହବ କି? ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିବା, ମା ଖୁସି ହେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଧର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, କଣ କରୁଥିବା? ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କରୁଛୁ, ଆମ ଘର ଖାଇବା ବନଉନୁ, ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବନଉଛୁ। ତେଣୁ ମା 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 ଏ ପ୍ରସାଦ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମେ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ତମେ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ତାପରେ ମା 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 ଜପି ଜପିକା କରୁଥିବେ। ମାଙ୍କୁ ଡକେ, ମା ଏ କାମ କେମିତି ହବ ମତେ ତମେ ପରିଚାଳିତ କର। କାମ କଲେ, କରିସାରିବା ପରେ ରୋଷେଇ ଟିକେ ନୀରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେବେ। ମା ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ତମ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କଲି, ତମ ଚରଣରେ ଦେଲି, ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ, ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ମାଙ୍କ ଚେତନା କାମ କରିବ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଚେତନା କାମ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଘର, ଆଜି ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ, ଆଜି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ କିଏ ଯଦି କଣ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ଯଦି ବିଗିଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ କହିଦେଲ 5,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢୀଟା ଆଣିବ ବୋଲି, ଆଣି ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା ଶାଢୀ ଧରେଇ ଦେଇଛ। ଛାଡ, ଏଟା ମୁଁ ରୋଷେଇ, ମୁଁ ତ ଘରର ଅଛି, ଚାକର ଖାଲି କରିକି ଦଉଥିବି, ଆଉ କରିବିନି ଆଜି ରୋଷେଇ। ଯା ଝଗଡା ଘାଣ୍ଟି କରିକି ରୋଷେଇଟି କରିଥିବା, ଖାଇବୁ ତ ନିଜେ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ? ରୋଷେଇଟି କରିବୁ, ଗୋଡ କାଚି କାଚିକା, ନାକ ଭିଣି ଭିଣି ହେଇକା, ବରବର ହେଇକା ରୋଷେଇ କରିଥିବା। ଆଉ ସେଇ ରୋଷେଇଟାକୁ ଯାହାକୁ ଦବା, ତା ଭିତରେ କଣ ତିଆରି ହବ? ସେଇ ବରବର, ସେଇ ଗରଗର, ସେଇ ଗୋଡ କାଚିବା, ସେଇ ରାଗିବା, ସେଇ ରୁଷିବା, ସେ ଅଭିମାନ ତିଆରି ହବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦବା। କେମିତି ଦବା? ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ, ମା ମୁଁ ତମ ପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ଭାବିପାରେ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଉ। ମା ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇସାରିବ, କାହାରିକି ନ ଦେଇକି ଆଗ ମାଙ୍କୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୁଲ ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଛିଡା ହେଇକି ତ ନୀରବରେ କହିପାରିବା, ମା ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ତମ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ତମ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଚେତନା ଦିଅ। ଏତିକି କହିପାରିବ ତ? ତାପରେ ଯିଏ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ। ଘର ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆଗେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ମୁରବି କହୁଛେ, ଆଗେ ମାଙ୍କୁ କହିବା। ତାପରେ ମୁରବି ଭିତରେ ମା କହିବେ, ତୁ ଏଇ ଡାକ୍ତର କତିକି ନେଇକି ଯା, କି ସେଇ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯା। ସେଇ ମା କହିବେ, ସେ ଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସବୁ କାମରେ ଆଗ ମାଙ୍କୁ ଜଣଉଥିବା, ଘର ଆମର ମାଙ୍କର ବୋଲି ଭାବୁଥିବା, ଘରର ଛୁଆ ପିଲା କାହାର ଛୁଆ ପିଲା? ମାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା, ମା ଖୁସି ହେବେ ନା ନାଇଁ? ମା ଖୁସି ହେବେ। ତାପରେ ଆମ ପରିବାର ବଦଳିବ, ଖୁସିରେ ରହିବା। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ଜଣଉଥିବା, ମା ତ ଆଣିକି, ମା ଆଣି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିକି ଘରେ ଦେଇଯାଇଥିବେ, କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଇଯାଇଥିବ। ବୁଝିହଉଛି? ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଜଣଉଥିବା, ତେର ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମାଙ୍କୁ ଆଗେ ଜଣେଇବା, ତାପରେ ଡାକ୍ତର କତିକି ନେଲେ, ସେ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ମା କହିଦେବେ, ତାକୁ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଲେଖ। ସେ ମେଡିସିନଟା ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନଥିବା, 5,000 10,000 20,000 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିବା। କୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିହାର କାମ? କୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ? ଆଗେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବା, ତାପରେ ଯିବା ନା ମୋର ପଇସା ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ହଁ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନ କରିଦେବି, ଗଲେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠି 100 ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ହବା କଥା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଥା କୋଉଟା? ଏଇ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ଜଣେଇବା। ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ଜଣଉଛି, ମାଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ସେ ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ହବ ନା ନାଇଁ? ଆମ ଘରେ କଣ ଏଇଟା କରୁଛୁ?
ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ କିଏ ତିଆରି କଲା ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ? ଏ ମା ତିଆରିଛି। ଆମର ରାଗ, ହିଂସା, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଏଗୁଡା ପୁରିଛି ନା ନାଇଁ ଆମ ଭିତରେ? ଆଉ ଏଗୁଡା ତ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଗୁଣ ରହିବ କୋଉଠି? ତାକୁ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ପାଣି ବୋତଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ଏ ବୋତଲ ଗୁଡା ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ତାକୁ ନେଇକି ଠିପିଟା ଖୋଲିକି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବୁଡେଇବେ, କଣ ହବ? କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ବଡ ବଡ ହେଇକି ଭୁଡକା ବାହାରିବ ନା ନାଇଁ? ପାଣି ବୋତଲଟାକୁ ବୁଡେଇବେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ପାଣି ବଡ ବଡ ହେଇକି ଭୁଡକା ବାହାରିବ, ତାପରେ ଫୁଟିଯିବ, ଆଉ ଭୁଡକା ବାହାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଭୁଡକା ଟା କଣ ବାହାରିଲା? ପାଣି ବୋତଲ ଭିତରେ ପବନ ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇଲେ ପାଣି ପଶିଲା, ଯେତିକି ପାଣି ପଶିଲା ସେତିକି ପବନକୁ ସେ ବାହାର କଲା। ତେଣୁ ପାଣି କୁ ଫୁଟେଇକି ଯେହେତୁ ପବନ ଟା ବାହାରୁଛି, ଭୁଡକା ତିଆରି ହଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡାକୁଥିବା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ପଶୁଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ଖରାପ ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରିକି ପଳଉଥିବ। ଏ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏଇଟା ହବ, ଆଉ କାହା ଡାକିଲେ ହବନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ହେଲା। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ମୋର କାନଫୁଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ମୋ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ସୁନା ଚେନ୍, ସୁନା କାନଫୁଲ, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ନେଇ ସଜାଡ଼ିବି? ବଣିଆ ପାଖରେ ନା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ? କାହା ପାଖରେ? ବଣିଆ ପାଖରେ ସଜେଇବି ନା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ? ବଣିଆ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଯେ ସୁନା ରୂପା କାମ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଣିଆ ହେଲା। ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ସଜେଇ ଦବ। ମୋ ମୋବାଇଲ ଟା ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଦେଖେଇବି ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖେଇବି? ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ। ସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜରେ, ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ ନୁହେଁ କି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜରେ ନୁହଁ, ବୁଝିବୁଝି। ସେମିତି ଆମକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଲେ, ଆମର କଣ ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ହେଇଛି ସେ ସଜାଡି ଦେବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ହେଇଛି କିଏ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ମା ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମା ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡାକିବା। କଣ ବୋଲି ଡାକିବା? କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମା 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 ବୋଲି ଡାକିବା, ହବ ନା? ଖାଲି ମା ବୋଲି ଡାକିବା ତ? ଯଦି ମା ବୋଲି ଖାଲି ଡାକିଗଲା, ବହୁତ କଥା ହବ। ଖାଲି ମା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମା ମା ମା। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏ ମାଙ୍କୁ ରଖିଥିବା, ଘରେ ପୁରା ସଫା ସୁତରା କରି ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର। ଯୋଉ ଘରେ ମା ରହିବେ ସେ ଘର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଧୂଳିମୂଳି ଅଳନ୍ତୁ ଯେମିତି ନ ରହେ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବେ ହେଲା। ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯାଉଥିବେ। ଓରକେଲ ଗଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବେ, ମାଲକାନଗିରି ଗଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବେ, ଖଇରପୁଟ ଗଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବେ, ମାର୍କେଟ ଗଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବେ, ବିଲକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଗଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବେ। ଯାହା ଯୁଆଡେ ଯିବେ, ଯାହା କରିବେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ବଡ ବଡ ବିପଦ ଆସିବନି, ଆଗ ମା ସାହା ହେଇଯିବ। ଛୁଆ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା, ଛୁଆ ପଡିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଛୁଆର କଣ ହେଲା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା, ଗୋଟେ ନାଳିଟେ ପଡିଲା, ଛୁଆଟା ଡେଇଁକି ଯାଇପାରୁନି, ତା ମା କଣ କରିବ? କାଖେଇକି ନବ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ମାକୁ ସିନା ଡାକିଥିଲେ, ସେ ମାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସିନା। ଯଦି ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ନାଳି ତ ମୁଁ ପାର ହେଇପାରିବିନି, ଡେଇଁ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ମତେ ପାର କରିଦବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ମା ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଟେକ୍ନିକ, କାହାର କଣ ଦରକାର ଏଇ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହାର କଣ ଦରକାର ଏଇ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଗିବା ଦରକାର ପଡିବନି, ମା ମୋର ତମେ ଦରକାର, ଖାଲି ଏତିକି କହିବା। ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି କହିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ମୋର ତମେ ଦରକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭଲ ପାଇବା ଭାବ ନେଇ, ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ନୁହଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଫୁଲ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛୁତିକା ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାସିକ ପିରିୟଡ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଏ ମାଙ୍କୁ ଆକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ଛିଟା ମାରିକି ଅସନା କରିବାନି, ପରିଷ୍କାର। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଠିପା, ସିନ୍ଦୁର ଠିପା, ଆମ ଘର ଠାକୁର ଦିବେ, ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମାରିବାରେ ଏଟା କାହା ଠାକୁର ଚିହ୍ନି ହଉନି। ଏତେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମରା ହେଇଥିବ ଯେ ସେ ଠାକୁର ଆଉ ଚିହ୍ନି ହଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝିହଉଛି, କାହା ଠାକୁର ଜାଣି ହଉନି, ବୁଝିଛି କି କୋଉ ଠାକୁର ଇଏ ଚିହ୍ନି ହଉନି। ସେମିତି ମାଙ୍କୁ କରିବାନି, କାରଣ ଏ ମା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ
ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଘରେ ମାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ମାଙ୍କୁ ମାଲିକ ବୋଲି ମାନିଲେ, ମାଙ୍କ ମା ନାମ ଜପ କଲେ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମର ରହେ। ଯାହା ଦରକାର ମାଙ୍କୁ ମାଗିବେ, ଯାହା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କର ବା ଯାହା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମା ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ମାଗିବ, ଛୁଆ ମାଗିବ ମା ଦବନି? ହେଁ, ଛୁଆ ଏଇନା କାନ୍ଦିବ, ଅଝଟ ହବ, ତା ମା କଣ କରିବ? ତୁନ କରିବା ପାଇଁ ଯାନ କରିବ ନା ନାଇଁ? ହେଁ, ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମା ଯେମିତି ହେଲେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଦବ ନା ଆଉ। କାଖ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମା ତ କାଖେଇବ ନା ଆଉ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ବୁଲେଇ ଦବ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଛୁଆର କଣ ଦରକାର ତା ମା ବେଶୀ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଇଏ ଆମ ମା, ଆମର ଯାହା ଦରକାର ସେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ନା ନାଇଁ? ଡାକିବା ତ? ହେଁ, ଏ ମାଙ୍କ ଫଟୋ କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ହଉ, ଏ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ସେ ତମ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଦେବେ ହେଲା। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ ରଖିବ ହେଲା। ହଉ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଅଛି? ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ନା? ଆଉ ଅଧିକ କଥା କହିବେ ନା, ଆଜି ସେତିକି ହଉ ହେଲା। ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା।